Good morning, students. Myself, Dr. Vaishali U from Government First Grade College, Bantwal. Today, we will be discussing session number 6. In that topic is causes of social problems. Causes of social problems have been discussed by different writers in a different way. Following are some of the important causes of social problem. In that, first one is differentiations and multiplication of interest and the functions. Second one, accelerating frequency of social change or growth of civilization. Third one, cultural lag. Fourth one, problems which involve from a conflict of cultural values. And fifth one, violation of social norms. And sixth one is man's developed insight to make a scientific analysis. Seventh one, extreme division of labor. Eighth one, physical problems. Ninth one, industrialization. 10th one, social problems are interrelated. And 11th one is war. First one, the differentiation and the multiplication of interest and functions. It is one of the cause of social problem. Reinhardt in 1952, just as in the case of machine, the greater the number of parts, the greater is the maladjusted among the parts. Similarly, in the case of society, in the increased collision of interest of people, groups or institutions, the social problems thrive. And second point is the accelerating frequency of social change or a growth of civilization. The multiplication of scientific and the mechanical innovation has accelerated the social change and growth of civilization. This can give rise to social problems. For example, mechanization and the industrialization has destroyed old forms of employment, resulting in the migration of people and given rise to class conflicts. And third one is cultural cause or a cultural lag. W.E. Ogburn, in his concept of cultural lag, explains how the disparity or a gap in the growth of two types of culture, that is, material culture and non material culture, which brings about social regression and conflicts. He explains generally the material culture tends to change at a faster rate than the non material culture. So, this imbalance in their growth may result in social problems. And fourth one is the problems which involved from a conflict of our cultural values within the society. Every society is diverse in many respects. This diversity should provide richness to culture and social life. Suppose the different subcultures within the society are conflicting or stay aloof, it is the ground for our social problems. For example, caste war, racial discrimination, or a communalism which arises from two communities. And fifth one is the violation of social norms. The act of violating a social norm is called deviance. Changes in the social system sometimes leads to violation of social norms. When people violates social norms, it affects the smooth functioning of our society and brings social imbalance in the society. Therefore, imbalance in the social system leads to growth of social problems. So these are some of the five important causes of a social problem. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವಿಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೀಗ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸಮಾಜದೊಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮೂಹಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಪರಾಧಗಳು, ಮತೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ವಿವಿಧ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಸಮೂಹಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಗತಿ. ಸಮಾಜವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮ. ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ತೀವ್ರಗತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವಲಸೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಹೊಸತನ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮೂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿಂಬೀಳುವಿಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ WF ಆಕ್ಬರ್ನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿಂಬೀಳುವಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಧರ್ಮ, ಕಲೆ, ನೈತಿಕ ನಿಯಮ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಏರ್ಪಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಭೌತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಭೌತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ, ಸಾಧನೆ, ಸಲಕರಣೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭೌತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚರಣೆ, ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ನಿಯಮ, ಜೀವನದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಭೌತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೌತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಭೌತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಏರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಗತಿಯ ಅಂತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿಂಬೀಳುವಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿಂಬೀಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಕ್ಬರ್ನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಘರ್ಷಣೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ಇದು ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವ ಸಮಾಜವು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಂಗಡಗಳಿದ್ದು ಆ ಪಂಗಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೌಲ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಐದನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತನೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಪವರ್ತನೆ ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿಯೋಗಿಗಳು
ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಈ ಉಲ್ಲಂಘನಕಾರರ ಅಥವಾ ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.